लीला करत, चोर जार बटपार। सब हिन को चिंता पई, करहै हौसड़े मार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी गुरु चरणों 'ਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के पावन प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ खुशियां मना रहे हो। हर समय गुरु का सिख गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है, चढ़दी कला विच रहिंदा है। आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। ते जिहड़े गुरु के पूरब हुंदे हन, ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਹਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਲਾ ਕਰਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ श्री आनंदपुर साहब की धरती ते अनेक प्रकार की लीला की है। चोर जार बटपार। गुरु साहब जी के प्रभाव करके जेड़े चोर यार डाकू माड़े लोग सन, सब हिन को चिंता पई, उन्हां सारियां नूं खतरा हो गया है, सारियां नूं डर पै गया है। करें घोसड़े मार। जे गुरु गोबिंद सिंह के राज में, गुरु महाराज के इलाके में कोई चोरी करेगा, कोई डाका मारेगा, कोई माड़ा काम करेगा, तो बड़िया जुतियां पैणगियां, बड़े खोसड़े पैणगे। दुष्टां नूं पापियां नूं कंन हो गए हन। क्यों बई निर्भय बन कठारत व्यवहारा। कहते जिहड़े बाणीए लोग हन, वो निर्भय हो के अपना अपना विहार करन लगे हन। गयो चोर ते अचरज धारा। कहते इस गल तो सारे हैरान होए ने भी गुरु जी ने अपनी आत्मक शक्ति दे नाल चोर फड़ लिया है। जिहने बाणीए दा पैसा 500 रुपया 700 रुपया चोरी कीता सी, गुरु साहब ने उस चोर का नाम थां टिकाणा दस के चोर नूं फड़ा के सारिਆਂ ਨੂੰ दस दिता है भी सतगुरु अंतरजामी हन। इन्हां तो कोई बंदा किसी तरह भी कोई चीज़ चुरा नहीं सकता। सोनी वस्त्र है किस थाई। उस दिन तो बाद आनंदपुर साहब में चोरी नहीं हुई। जिथे भी कोई चीज़ पई है वो पई है, कोई उस चीज़ नूं छेड़दा नहीं। नहीं को सकै हाथ को पाई। कोई हथ नहीं पा सकता किसी की चीज़ पई होवे, सोना पिया होवे, कुछ भी पिया होवे, कोई चोरी नहीं करता। केतक दिन गुरु के लमपुर में। कुछ दिन गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहब के लागे जो गुरु का लाहौर वसिया है, बसे बनक धर आनंदपुर में। उत्थे बाणीए दुकानदार जिन्ने भी आए सन, बड़ी खुशी दे नाल रहे हैं। गुरु साहब के ब्याह तो बाद भी कई दिन दुकानां लगदियां रहियां। कुछ दिन महाराज साहब जी के ब्याह तो बाद भी उत्थे बाजार लगा रहा, ते बाणीए अपनियां अपनियां दुकानां लैके बैठे रहे हैं। काटियो लाभ जितक व्यवहारू। और जिन्ना उन्होंने व्यवहार किया है, जिन्ना उन्होंने लाभ खटिया है, यानी दुगने चौगने पैसे बने हैं। सब दा महाराज परमेश्वर ने किरपा करके घर पूरा किया है। उत्सव जुत गुरु दर्श निहारू। गुरु का ब्याह होया है, इस दी
ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਸਸੁਰ ਆਨੰਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਤਨ ਸਹਿਤ ਆਨ ਕਰ ਬੰਦਿਓ। ਭਾਈ ਹਰ ਜਸ ਸੁਭਿਖੀਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਸਭ ਭਇਓ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਇਓ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਚਾਹ ਸਭ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੇਲੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤ ਸੰਭਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣਦੇ ਹੁਕਮ ਸਭੈ ਤੁਮ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਸਾਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ, ਔਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਮਰੋ ਪਰ ਸਰੰਦ ਸਧਾਰੇ, ਰੋਪੜ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਚਲ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਰੋਪੜ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਵਾਰਤਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਸਨ ਤਸਕਰ ਕਹਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਤਕ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸੁਕੋਤਕ ਜੈਸੇ ਲਹਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੁਕੋਤਕ ਜੈਸੇ ਲਹਿਓ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਚਰਜ ਨੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸ਼ਕਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਣ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਟਕੈ ਜਿਨੂੰ ਅਗਾਰੀ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਆਦਿਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਪੁਰ ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਗਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਹਰ ਕਰਪੁਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਦੇ ਕਰ ਸਰਬ ਸਰਬ ਬੇਦੀਨ ਜਿੰਨੇ ਬੇਦੀ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ ਜੈ ਤੈ ਭਏ ਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਜੋ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਪਗ ਮਗ ਮਹਿਦੀਨ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੁਲ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, 63 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਲੈ ਗਮਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਥਾ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅੰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਉਜਲ ਮਤ ਜਿਨ ਹੋਏ ਜਿਮ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਦੇਤ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਤ ਚਲੇ ਕਬੀਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਲਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਛਕਦਾ ਛਕਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸੰਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਭ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮ ਤਿਆਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਸਭ ਕੋ ਦਬ ਦਿਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਸਰ ਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਸਿਰ ਧਰ ਲੀਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਆਏ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਜਾ ਸੁਚਾਰਤ ਗਮਨੇ ਦੇਸ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੀਤ ਕਿਜੇ ਅਨਕ ਮਸੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਸਿਰ ਪਾਓ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਗਮਨੇ ਨੇ
ਦੇਸਨ ਹਰ ਹੈ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਘੇਪ ਜੇ ਧਨੀ ਆਦੇ। ਲੰਮਾ ਘੇਪ, ਧਨੀ ਘੇਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼, ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼, ਧਨੀ ਘੇਪ, ਪੋਠੋਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਨਰ ਬਸੌਰ ਅਹਿਲਾਦ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰਾ। ਔਰ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੋਲੰਬਾ ਅਰ ਮੁਲਤਾਨ। ਕੋਲੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਗਿਣੀਆਂ ਕਿਤਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਣੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਆਦੇ। ਔਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਹੈ, ਪੀਨਾ ਹੈ, ਮੁੰਗੇਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀਪੁਰ, ਕੰਤਨਗਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਕਾਂਸੀ ਫਰਕਾਬਾਦ। ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੁਖਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾਪੁਰ ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪੁਰ ਬੁਹਰਾਨ ਅਕਬਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਮੈਂ ਉਜੈਨਪੁਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੱਖਣ ਚ ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਗਰ ਫਿਰ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਸਭ ਔਰ ਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਿਮ ਚਾਹੋ ਜਗਨ ਸੁਜਸ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਵਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਚਲੇ ਆਏ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਅਨਗਣ ਤਨ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਣਗਿਣਤੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਬਲ ਸੁਖ ਇੱਛਾ ਧਰੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਸ਼ਟ ਮਾਸ ਬੀਤ ਕਰ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਸਹਿਤ ਵਿਆਹ ਸਭ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁੱਤ ਗਰੀ ਖਮਤੇ ਤਪਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਦਲ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਿੱਜਰ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਚੀਰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਰ ਗਹੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਹਿਰੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੋਲੇ, ਔਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਰ ਡੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੱਗਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਵੀਰ ਸੰਗ ਹੀ ਖੇਲੇ, 5 ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਥਨ ਸਾਥ ਕੇ ਲਾਲ ਧਕੇਲੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਣੀ ਸੁਹਾਣੀ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਚਾ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਅੰਗਮ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੁਹਾਣੀ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਭਲਿਆਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 16 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੁਹਾਣੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਰ ਬਲਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮੰਡੇਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤਕ ਮਸੰਦਨ ਕੇ ਸੁਤ ਅਹੈ, ਕਈ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੁਹਾਣੀ ਹਨ। ਕੱਲੇ ਥੋੜਾ ਗਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ 2 ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟੇ ਜਲ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਬ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ,
ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਨ ਗਿਨ ਕਹਿ ਕੀਨਸ ਦਿਸ ਦੋਏ। ਤੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਛੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਲ ਦਾ ਛੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਭਾਜੈ ਕੋ ਬਲ ਕਰ ਫਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਕੇ। ਕਰਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤਿਸ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਜਰਦ ਵਿਵੇਕ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ। ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਿੰਬਦ ਕਰ ਇੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਰਾਈ ਦੁਐ ਗੁਰਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੁਗਲ ਖਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਲ ਕਰ ਸਭ ਸੀਟਨ ਤੇ ਫਿਰੇ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਛੀਟਣ ਤੇ ਫਿਰੇ। ਛਿੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁਖ ਛੀਟ ਹਾਥਨ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਤਕੇਲੇ ਹੱਥ ਉਭਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨ ਹੱਡ ਮਿਲ ਮਿਲ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਚਨ ਉਗਰਨ ਪਰੈ। ਐਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਦਰਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁਖ ਕਰੇ ਤੇ ਸੀਟ ਧਕੇਲੇ। ਛੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਭਾਜ ਸੁਧਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰੋਕੈ ਸੋ ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਰੋਕੈ ਸੋ ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਰੋਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਆ ਘਟਕਾ ਲੱਗ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰ। ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ। ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਨ ਸੰਗ ਫਿਰੇ ਜੁਗਿਓਰ। ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਨ ਕਰ ਫੇਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਲਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋ ਘੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਚਾਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਨ ਕੋ ਪਾਵੇ।
ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਵਾਸ ਨਾਸਕਾ ਆਏ ਨ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਮੁਖ ਨਾ ਜਾਏ ਖਰੋਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਬਾਹਰ ਚਲਿਓ ਜਲ ਤਜ ਕੈ ਫੇਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਜਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਜਾ ਜਮ ਪਰ ਪਟ ਸਭ ਕੇ ਪਰੇ। ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਗਬੰਦੀ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਪੱਗਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਕਸ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਲ ਆਂਕਨ ਮੈਂ ਭਇਓ ਬਿਹਾਲਾ। ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਲ ਤੇ ਨਿਕਸ ਤਾਏ ਕਰ ਆਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਈ ਪਾਗ ਉਠਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਦਮਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਧਰ ਕਰ ਦੌਰਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪੈਣ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕਰ ਦੌਰਨ ਕਰਿਓ ਤਬ ਸੰਗੋ ਤੇ ਜਾਤ ਨੇ ਹਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਧਾਇਓ ਉੱਚ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਸੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੀ ਦਸਤਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੰਗੋ ਦਾ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਰੁਕ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਓ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਏ। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਫਿਰ ਰਹੀ ਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਡਰਿਓ ਪੁਨ ਹਟ ਕਰ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਸਭ ਹਿਨ ਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਰਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਗਿਆ ਕੀ ਚਨਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਸਿਰ ਕੀ ਤਰੋਂ ਉਤਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਜਬ ਸੀਸ ਕੋ ਹੱਥ ਚਲਾਇਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਜਾਈ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਵਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜਾਈ ਰੱਖ। ਕਰਿਓ ਬਾਤ ਅਬ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰੋ। ਇਹੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਐਸੋ ਹੋ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਮ ਪੈ ਹੈ ਪਗਿਆ ਗੁਰਿਆਈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਬ ਲਾਇਕ ਪਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੰਨ ਲਈ ਸੋ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਵੇ ਦੇ ਪਰ ਤੋਹੇ ਉਚੇਰੇ। ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤਰਾਸ ਕਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਡਰ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਅਨੁਚਿਤੀ ਮਨ ਰਿਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰ ਮੰਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈ। ਆਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੋ ਭਜਾਇਓ ਥਿਰ ਨ ਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵਿਲਾਸ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈ ਨਿਕਸ ਵੀ ਸੁਧ ਨਹਿ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਬਚਰ ਨਗਰ ਜਾਨ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਕੁੰਠ ਪਧਾਰੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਪੀਛੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਬਿਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੁੰਨੀ ਜਾਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤਹਿਆਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਦੀਪਮਾਲ ਕੋ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਹ ਗੁਰਪੁਰ ਕੋ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਮੰਜੀ ਕੋ ਬੈਠੇ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਹ ਸੋ ਪੂਜਾ ਤਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੂਜਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਤਕ ਵਰਤ ਰਹਿਓ ਤੈ ਜੀਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਆਪੇ ਥੀਵਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਚ ਕਰਿਓ ਸਫਲ ਸਭ ਭਇਓ, ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਅੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਝੋਲਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਣ ਕੋਜੇ ਥਾਨ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਹਿਤ ਬੈਠੇ ਤੈ ਆਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਤੈ ਤਿਆਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਗਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹੀਐ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਦੀ ਧੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਨ ਤਾਨ ਜੈ ਬੋਲੇ ਚਈਐ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਹਿ ਜੋ 200 ਤਿਸ ਕੀ ਥਾਨ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਲਿਖਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਗੁਰ ਥਲ ਪਰ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਤੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕੰਤੇ ਕੈ ਸਮਝਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਅਜੋਗ ਨ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਇਓ, ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਦਬ ਰੱਖਨੋ ਜਿਸ ਥਲ ਕੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐ ਬੈਠੇ ਕਿਆ ਮਨ ਉਚੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁੰਬੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਚਾ ਬਣ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਝ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਇਹ ਭਾਰੀ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੋ ਦੂਰ ਬਿਦਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸਾਲ ਕਮਾਵੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁੰਨ ਸੜ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠੇ ਪਰ ਬਨ ਲਿਓ ਤਨ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਨਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਖਿਜ ਮਹਾ, ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੰਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਝ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਤੂੰ ਜਾਣਤ ਹੈ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਸਾਧਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜਾਣੈ ਸੁਧ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਕੀ ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਤੂੰ ਕੋਈ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂਟੈ ਘੁੰਗਟ ਕੋ ਮਤ ਤੇਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁੰਗੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੀ ਦਿਸ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਚੇਰੂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਸਮੁਖ ਇਮ ਸਰਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਸ ਬਹੀਨਾ, ਜਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਰਹਿ ਨ ਕਿਉ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਛੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖ ਕਰ ਸਰਾਪ ਸੁਕੀਨ ਅਨਾਦਰ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਆਨ ਸੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਰਾਪ ਸਾਧ ਕੋ ਤਚਨ ਹੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਰਾਪ। ਲਾਭ ਮੂਲ ਕੋ ਸਭ ਹੀ ਖੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਮੂਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਇਓ ਵਿਨਾਸ਼ ਥਿਓ ਨਹਿ ਸੋਈ, ਉਹਦੀ ਹੰਸ ਬੰਸ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਸਫਲਿਓ ਇਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁਰਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਔਲਾਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।